ధమ్మపదం నమస్తే. చూస్తున్నా. నమస్తే అండి. ఫోర్ సిక్స్టీ నమస్తే వన్ లక్ష్మి పేజ్ అండి. గారు. ఇంకా నా దాంట్లో కనబట్టలేదు. ఓకే. చూస్తాను. ఏ డేట్ ని పంపించారు? ఓకే. ఉంటుంది, పైనే ఉంటుంది. ఆ ట్యాబ్ లో గోధుమ కలర్ ఉండేది ఆ ధమ్మపదానికి. ఈశ్వర్, క్లాస్ అయ్యాక కదా మనం పనులు చేస్తాం. కూర్చుంటారా? అక్కడికి వెళ్ళిపోదామా? చల్లేస్తుందా? చల్లేస్తే ఇక్కడే కూర్చుందాం. ధమ్మపదం ఎక్కడుంది? ఎప్పుడు మొదట్లో అలవాటు లేకపోతే అలా అయిపోతుంది నాకు. దొరికింది. ఎంత అంటే ఇక్కడ పేజీ నెంబర్ చెప్పాలి, సేమ్ కదా మీకు? రెండు పేజీలు. అవునండి. 460 కదండి? 461. 60 నుంచి చదువుదామా? అది న్యూ చాప్టర్ అండి. అవును, అది 61 కరెక్టే. చదవండి. కూర్చోండి సార్, అక్కడ చైర్ ఏదో వేసుకుని, కింద చల్లగా ఉంటుంది, చైర్ మీద కూర్చోండి. ద స్టోరీ ఆఫ్ ద బోవా కాన్స్ట్రిక్టర్ బెటా గోస్ట్. Results of torment the ignorant. The story of the boa constrictor Peta ghost. While residing at the Jetwana monastery, the Buddha spoke this verse with reference to a boa constrictor Peta ghost. Peta ghost, maybe. Once upon a time, Venerable Moggallana was descending from Vulture Peak with Venerable Lakhana నీళ్లు మరిగిపోతే ఆపండి. when, by supernatural vision, he beheld a ghost 25 leagues long in the form of a boa constrictor. Flames of fire proceeded from his head and descended on his extremities. Flames of fire proceeded from his extremities and descended on his head. Flames of fire proceeded from both sides of him and descended on his middle. When the Venerable beheld that ghost, he smiled. When the Venerable Lakhana asked him why he smiled, he replied, Brother, it is not the proper time to answer that question. Wait until we are in the presence of the Buddha, and then ask me. When therefore Venerable Moggallana had completed his round for alms in Rajagaha and had come into the presence of the Buddha, Venerable Lakhana repeated his question. Venerable Moggallana replied as follows. At that spot, brother, I saw a ghost, and his outward appearance was such and such. When I saw him, I thought to myself, no such ghost as that did I ever see before. That is why I smiled. Then said the Buddha, monks, my disciples indeed possess eyes and use them. Continuing, he confirmed the statement of the Venerable and added, I saw that very ghost as I sat on the throne of enlightenment. However, the thought came into my mind, if any refuse to believe my word, it may be to their detriment. Therefore, I said nothing about it. But now that I have Moggallana for my witness, I do say it. When he had thus spoken, in response to a
request of the monks, he explained what the ghost had done in a previous state of existence. The story ఇక్కడ చెప్తారా ఆపుతున్నానా? ఇంకా ఇది కొంచెం పారాగ్రాఫ్ పెద్దవే ఉన్నాయి, రెండు నెక్స్ట్వి కంప్లీట్ చేస్తే 2 pages చెప్తారా? లక్ష్మి గారు వినపడుతుందా? నేను మ్యూట్లో ఉన్నాను. అదే ఆపుతారా అని నేను అడుగుతున్నాను. ఓకే, అదే మీ వినపడలేదు, చెప్పండి. అదే నేను చెప్తాను. జతవన మోనాస్ట్రీలో బుద్ధ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఈ వర్స్ చెప్పారు. అది ఈ బో కన్స్ట్రక్టర్ పెటాగోస్ట్. బిఓఏ బో అంటే ఏంటండి? చూస్తానండి, అది దొరుకుతుందా లేదు తెలీదు. ఈ పెటాగోస్ట్ అంటే చిన్న గోస్ట్నా? దెయ్యం. బో ఏ constrictor snake which bears living young and may reach great size, native of to America. ఏ constrictor. చాట్ జీపీటీలో చూద్దామండి. బో constrictor beta ghost. బిఓఏ. Might be misspelled, mixed up. Boa constrictor pet ghost. Constrictor beta ghost. A large non-venomous snake అంటండి బిఓఏ అంటే. బిఓఏ ఏంటండి కన్స్ట్రక్టర్. గట్టిగా చెప్పండి. బిఓఏ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏ లార్జ్ నాన్ వెనమస్ స్నేక్ అంటే ఆర్చ్. విషం లేని పాము. విషం లేని బిఓఏ పాము. కన్స్ట్రక్టర్. ఆ, గోస్ట్ అంటే స్పిరిట్. ఇంకా అది ఈ నాకు బో అంటే బిఓఏ అంటే వినబడలేదు. అదే బిఓఏ కన్స్ట్రక్టర్, అదొక పదం ఉండేది, అంతా మొత్తం కలిపి నాన్ బో వెనమస్ స్నేక్ కన్స్ట్రిక్టర్. అంటే విషం లేని స్నేక్, పాము. విషము లేని పామా? ఆ, ఓకే ఓకే. పెటాగోస్ట్ అంటే పెటా అంటే పెట్ అని ఉంది, లేదు. గోస్ట్ అంటే మనకి స్పిరిట్ కదా, గోస్ట్ దెయ్యం. అంటే తెలుసు. పెటా అంటే పెట్ట అని లేదు, దానికి ఎక్కడ మీనింగ్ దొరకట్లేదు. పెట్ట used units of measurement. What is PETA stand for? People for the ethical treatment of animals అని ఉంది. ఏంటండి? People for the ethical treatment of animals. నాకు టోన్ సన్నగా వినిపిస్తుంది. పీపుల్ తగ్గించాం అందుకు. People for the ethical treatment of animals. ఓకే. పీపుల్ ఫర్ ద ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్, అలాంటి వాళ్ళని పెటా అంటారా? Hmm. అదేంటండి సరిపోలేదే. పెటా మొత్తం meaning గోస్ట్. పీఈటీఏలో పీపుల్ ఉందా? మీ ఫోన్లో పెటా మీనింగ్ చూడండి. పీఈటీఏ నైబర్హుడ్ అని వస్తుంది. నైబర్హుడ్ అని కూడా ఉందా? అంటే దగ్గరలో ఉన్న గోస్ట్ అన్నమాట. బో కన్స్ట్రిక్టర్ అంటే పాములు అదే విషం లేని పామా? పెటాగోస్ట్ అంటూ PETA ghost. అంటే ఇక్కడ బో కన్స్ట్రిక్టర్ అంటే విషం లేని పాము యొక్క పెటాగోస్ట్. చూద్దాం. జంతువుల పెటా అంటేనే జంతువుల హక్కుల సంస్థ అని వచ్చిందమ్మ. పెటా అంటేనా? పేట అంటే జంతువుల హక్కుల హక్కుల సంస్థ. సంస్థ. ఇంకో మీనింగ్ ఏదో ఉంటుంది చూడండి.
ఇంగ్లీష్లోనే చదవమంటారా? చదవండి. పెటా అంటే అతనికి అలా Specific division or city, similar to a neighborhood or street area, often used for administrative. సరే, ఇప్పుడు చదువుతుంటే అర్థం అవుతుంది. ఒకసారి వన్స్ అపాన్ ఏ టైం వెనరబుల్ మొగ్గల్లానా అనే ఆయన వల్చర్ పీక్ అని, అంటే ఆ పర్వతం యొక్క పీక్ అంటే శిఖరాగ్రం నుంచి విత్ వెనరబుల్ లఖానా తోటి ఆయన The డిసెండింగ్ realm అంటే of the దిగుతున్నాడు. Petas, the hungry ghosts అని ఉందండి ఆ, ఇంకొక అది దగ్గర. పెటా గోస్ట్ అంటే హంగ్రీ గోస్ట్ కదా, Hmm. HUNGRY. అవును, హంగ్రీ, అదే ఆకలి. HUNGRY. బో రెస్ట్రిక్టర్ పెటాగోస్ట్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి? బో అంటే మీరు అన్నారు కదా, బో రెస్ట్రిక్టర్ అంటే కన్స్ట్రిక్టర్ అంటే నో, అంటే పాయిజన్ లేని స్నేక్ అని. Hmm. వెనరబుల్ లఖానాతో దిగుతూ ఉంటే ఎవరు? వెనరబుల్ మొగ్గల్లానా. అప్పుడు ఏంటంటే సూపర్ న్యాచురల్ విజన్, ఆయన యొక్క దివ్య దృష్టితోటి హీ బిహెల్డ్ ఎ గోస్ట్ 25 leagues లాంగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ బో కన్స్ట్రిక్టర్. అదే అంటే ఒక దెయ్యాన్ని చూశారు 25 ఎలాగ దివ్య దృష్టితో. అతను ఏంటంటే ఏ రూపంలో? అదొక విషయం లేని పాము రూపంలో వచ్చింది ఆ దెయ్యం. ఫ్లేమ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ప్రొసీడెడ్ ఫ్రమ్ హిజ్ హెడ్. ఆ పాము యొక్క తలల నుంచి అండ్ డిసెండెడ్ ఆన్ హిజ్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్. Flames of fire proceeded from his extremities and descended on his head. Flames of fire proceeded from both sides of him and descended on his middle. When the venerable beheld that ghost, అది అంటే మంటలుట తల నుంచి రెండు వైపుల నుంచి వస్తున్నాయి. ఆయన దివ్య దృష్టితో అది ఆ ఘోస్ట్ ఏమో చూడగానే ఆయన చిరునవ్వు నవ్వాడు. When the venerable Lakhana asked him why he smiled, అప్పుడు లఖానా పక్కనే ఉన్నాడు కదా, అతను అడిగాడు మీరు ఎందుకు చిరునవ్వు నవ్వుతున్నారని. అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, బ్రదర్, ఇక్కడ అది ప్రాపర్ టైము ఆన్సర్ చెప్పడానికి కాదు మీ ప్రశ్నకి. మనం ఆ బుద్ధ ప్రజెన్స్లో ఉండే వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి, అప్పుడు నన్ను అడగండి అన్నారు. అంతవరకే చదివారా? నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కూడా చదివాను, అది చెప్పండి. అచ్చా. అక్కడ అప్పుడు వెనరబుల్ మొగ్గల్లానా తను రౌండ్ ఫర్ ఆల్మ్స్ రాజఘాలో ఆయన భిక్షని తన రౌండ్ అయిపోయాక ఆయన ఏంటంటే బుద్ధ దగ్గరికి వచ్చాడు. వెనరబుల్ లఖానా మళ్ళీ ఆ ప్రశ్న అడిగాడు. అప్పుడు వెనరబుల్ మొగ్గల్లానా అంటే ఏం అడిగాడంటే మీరు ఎందుకు చిరు నవ్వుతున్నారని. అప్పుడు ఆయన ఇలా చెప్పాడు, అట్ దట్ స్పాట్ బ్రదర్, అక్కడ నేను ఒక దెయ్యాన్ని చూశాను. బాహ్యంగా ఎలా ఉంది అంటే సచ్ అండ్ సచ్, ఇలా ఉంది. వెన్ ఐ సా హిమ్ ఐ థాట్ టు మై సెల్ఫ్, చూడగానే నేను ఇలా అనుకున్నాను, నో సచ్ గోస్ట్ యాజ్ దట్ డిడ్ ఐ ఎవర్ సీ బిఫోర్. అలాంటి దెయ్యాన్ని నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదు, అందుకోసమే నేను చిరునవ్వు నవ్వాను అంటూ. దెన్ బుద్ధ ఏమన్నాడంటే, మాంగ్స్ మై డిసైపుల్స్ ఇండీడ్ పొజెస్ ఐస్ అండ్ యూస్ దెమ్. నా శిష్యులకి బుద్ధుడు అన్నాడు కళ్ళు ఉంటాయి, వాటిని ఉపయోగించుకోగలరు. Continuing, he confirmed the statement of the venerable and added, ఆయన ఇది చెప్తున్నాడు, I saw that very ghost as I sat on the throne of enlightenment. థ్రోన్ ఆఫ్ ఎన్లైటన్మెంట్ అనే దాంట్లో నేను, థ్రోన్ అంటే సింహాసనం మీద కూర్చోగానే నేను ఆ ఘోస్ట్ని చూశాను. హవెవర్ ద థాట్ కేమ్ ఇన్ టు మై మైండ్, నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఇఫ్ ఎనీ రిఫ్యూజ్ టు బిలీవ్ మై వర్డ్ ఇట్ మే బీ దేర్ డెట్రిమెంట్. అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు నా మాటల్ని నమ్మడానికి తిరస్కరిస్తే అది వాళ్ళకి ఆటంకం అయిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ ఐ సెడ్ నథింగ్ అబౌట్ ఇట్, అందుకని నేనేం అనలేదు. బట్ నౌ దట్ ఐ హ్యావ్ మొగ్గల్లానా ఫర్ మై విట్నెస్, నాకు మొగ్గల్లానా సాక్షిగా ఉన్నాడు. ఐ డూ సే ఇట్ వెన్ హీ హ్యాడ్ ద స్పోకెన్, ఆయన అలా మాట్లాడినప్పుడు ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఎ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద మాంక్స్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వాట్ ద ఘోస్ట్ హ్యాడ్ డన్ ఇన్ ఏ ప్రీవియస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఆ ఘోస్ట్ ఏమో కిందటి జన్మలో ఏం చేసిందో ఆయన వివరించాడు. అంటే అది ఎందుకు అలాంటి దెయ్యం అయిపోయింది అని.
ద స్టోరీ గోస్, ఎలా చెప్తున్నారంటే కథ ఇలా ఉంది. ఇన్ ద డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ ద బుద్ధ కස්සప, ఎ ట్రెజరర్ నేమ్డ్ సుమంగళ స్ప్రెడ్ ద గ్రౌండ్ విత్ బ్రిక్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఫర్ ఎ స్పేస్ ఆఫ్ 20 ఉసభాస్. అంటే అంత లోతుకి ఆయన ఈ బంగారు పిటికల్ని, డిస్పెన్సేషన్ ఆఫ్ ద బుద్ధ కස්සప ఏ ట్రెజరర్ అంటే ఒక బాగా ఆయనని, ట్రెజరర్ అంటే డబ్బుల్ని ఉంచుకునేవాడు. ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన పేరు సుమంగళ అనే ట్రెజరర్ ఏం చేశాడంటే భూమిలోని బంగారు పిటికల్ని చాలా లోతుకి పాతాడు. ఎక్స్పెండెడ్ అండ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రెజర్ ఇన్ బిల్డింగ్ ఏ మోనాస్టరీ. అంతే, ఎంత డబ్బులైతే కిందని పాతాడో, ఎంత బంగారమో అంత బంగారాన్ని ఒక మోనాస్టరీ కట్టడానికి కూడా ఆయన వినియోగించాడు. అండ్ అన్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఇన్ గివింగ్ ఏ ఫెస్టివల్ ఇన్ ఆనర్ ఆఫ్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది మోనాస్టరీ. అదే కాకుండా మోనాస్టరీని ప్రారంభోత్సవంలో కూడా ఆయన చాలా ఎక్కువగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాడు. వెరీ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ యాజ్ హీ వాస్ ఆన్ హిస్ వే టు పే హిస్ రెస్పెక్ట్స్ టు ద బుద్ధ, చాలా పొద్దున్నే బుద్ధాకి తన గౌరవం చెప్పుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు, హీ సా హిడెన్ ఇన్ ఏ సర్టన్ రెస్ట్ హౌస్ అట్ ద గేట్ ఆఫ్ ద సిటీ ఎ సర్టన్ థీఫ్. ఆయన ఏంటంటే ఒక దొంగ అక్కడ ఉన్నట్టుగా తెలుసుకున్నాడు. ఆయన పాదాలు, హిస్ ఫీట్ స్పాటెడ్ విత్ మడ్, అంటే బురదతో నిండిపోయి, హిజ్ రోబ్ డ్రాన్ ఓవర్ హిజ్ హెడ్, ఆయన యొక్క డ్రెస్ ఏమో ఆయన తల మించి వచ్చింది, అంటే తల మీదకి వచ్చింది, తన తల మీదకి తీసేసుకున్నాడు. ద ట్రెజరర్ ఏమన్నాడంటే తనలో తాను, ఈ వ్యక్తి విత్ ఫీట్ ఆల్ స్పాటెడ్ విత్ మడ్ మస్ట్ బి సమ్ మైట్ ప్రోలర్ ఇన్ ద హైడింగ్. ప్రోలర్ PROWLER చూద్దామా. నైట్ ప్రోలర్, అంటే ఆయనకి బురదతో కాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తి బహుశా రాత్రి, అంటే హైడింగ్ అంటే దొంగతనంగా కనబడకుండా, ప్రోలర్ అంటే చూస్తున్నారు కదా, PROWLER. చూస్తున్నానండి. someone who moves around quietly in a place trying not to be seen. అది అంటే రాత్రుల వేళ కనబడకుండా తిరిగేవాడి తను అని అనుకున్నాడు. నెవర్ మైండ్, ఐ నో హౌ టు గెట్ ఈవెన్ విత్ యూ, మీతో కూడా నేను ఎలా వ్యవహరించాలో నాకు తెలుసు అన్నాడు అని అనుకున్నాడు ఆ దొంగ. అండ్ కన్సీవింగ్ ఏ గ్రడ్జ్ అగైన్స్ ద ట్రెజరర్, ఆయన పట్ల ఒక పగతోటి, హీ బర్న్డ్ హిస్ ఫీల్డ్ 7 times. ఆయన ఫీల్డ్ అంటే తన పొలాన్ని 7 సార్లు కాల్చాడు. కట్ ఆఫ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్ ఇన్ హిస్ క్యాటిల్ పెన్ 7 times. అమ్మో, ఆ పశువుల యొక్క కాళ్ళు కట్ చేసేసేట క్యాటిల్ పెన్లో, అంటే ఆ పశువులు ఉండే ప్లేస్లో 7 సార్లు. అండ్ బర్న్డ్ హిస్ హౌస్ 7 times, తన ఇల్లు 7 సార్లు కాల్చేసేట. ఓకే, ఇది లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ కూడా చదవలేదు, మీరు కంటిన్యూ చేసి చెప్తున్నారు, మరి చదవమంటారా ఇది? ఏది బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్, అదేనా? మీరు చదివేసేనన్నారని చెప్పేశాను. అంతకుముందు పారాగ్రాఫ్ మీరు అలా కంటిన్యూ చేశారు. ఓకే. But in spite of all this, he was unable to satisfy his grudge against the treasurer. So he made friends with the treasurer's page and asked him, "What is your master, the treasurer, especially fond of?" "There is nothing he thinks more of than the perfumed chamber," replied the page. "Very well," thought the thief, "I will burn up the perfumed chamber and thus satisfy my grudge." Accordingly, when the Buddha entered the city for alms, he broke all the vessels used for drinking and eating and set fire to the perfumed chamber. When the treasurer heard the cry, "The perfumed chamber is on fire," he immediately went there, but before he arrived at the perfumed chamber, it had burned to the ground. The treasurer
rebuilt the monastery and pardoned the thief for his crimes. The thief was reborn as a peta ghost. చెప్పండి. అదేమిటో అంతలాగా కట్టి మళ్ళీ కాల్చేయడం. ఓకే. ఇదంతా హీ వాజ్ అనేబుల్ టు సెట్. ఆయనకి పగ వచ్చింది కదా, ఆ పగని అంటే అంత చేసినా సరే అన్నిసార్లు కాల్చినా ఆయనకేమోని తన పగ తీరలేదు. అందుకని హీ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ద ట్రెజరర్స్ పేజ్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్. ఆ ట్రెజరర్ యొక్క పేజ్ అంటే ఏమిటండి? వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకున్నాడు. పేజ్ అంటే చూడాలి, వేరే మీనింగ్ ఉందేమో. Would spit satisfy grudge against other? Asking what is ఏ పేజీలో మీరు ఎక్కడ ఏ లైన్లో చూస్తున్నారు అది? అది 7 times కాల్చేసాడు కదా, దాని తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చదివారు అది రెండో పెళ్ళి మూడో లైన్లో ఫస్ట్ వర్డ్ పేజ్, ట్రెజర్స్ పేజ్. ఓకే. సో హీ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ది ట్రెజర్స్ ఆస్క్ హిమ్. స్పెల్లింగ్ ఏంటమ్మా? పేజ్. చెట్టే బహుశా సేవకుడా ఏంటి? విల్ గో ఆఫ్టర్ 7:30. ఏంటండి? ఓకే. ట్రెజర్ పేజ్ అంటే యంగ్ బాయ్ ఆర్ సర్వెంట్, అంతే, సర్వెంట్ వర్క్స్ ఫర్ సమ్వన్ ఇంపార్టెంట్ అని ఉంది. ఆయన సర్వెంటే మనం ఊహించినట్టుగా. అయితే ఆయన తోటి మాట్లాడాడు ఏంటంటే, మీ మాస్టర్కి ఏమిటి ఇష్టం? అప్పుడు ఆయన అబ్బాయి అతను అన్నాడు, దెర్ ఇస్ నథింగ్, ఏదీ లేదు, మోర్ దెన్ ద పర్ఫ్యూమ్డ్ ఛాంబర్. మంచి సువాసనతో ఉన్న గది ఉంది, ఆ గది కంటే ఆయనకి ఏది ఇష్టం లేదన్నాడు. ఆ పేజ్ అంటే అబ్బాయి, ఆ సర్వెంట్ చెప్పాడు, చాలా బాగుంది. అదేంటి అప్పుడే ఇది అయిపోతుందా? అతను ఏమన్నాడంటే, హీ థింక్స్ అదే చాలా ఎక్కువ అనుకుంటాడని చెప్పాక, వెరీ వెల్ అంటే అని ఆ దొంగ అనుకున్నాడు. ఐ విల్ బర్న్ అప్ ద పర్ఫ్యూమ్డ్ ఛాంబర్ అండ్ థస్ సాటిస్ఫై మై గ్రడ్జ్. నేను ఆ పర్ఫ్యూమ్డ్ ఛాంబర్నేమో కాల్చేసి నా పగను తీర్చుకుంటాను అన్నాడు. అలాగే చేశాడు. వెన్ ద బుద్ధ ఎంటర్డ్ ద సిటీ, బుద్ధ సిటీలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే భిక్ష కోసం వచ్చాడు బుద్ధ. ఆయన అన్ని వెసల్స్ అంటే అక్కడ ఉన్న పాత్రలని, మంచినీళ్ళు తాగడానికి, తినడానికి, అవన్నిటినీను ఆయన విరక్కొట్టేసి ఆ మంచి సువాసనతో ఉన్న గదికి నిప్పంటించాడు. వెన్ ద ట్రెజరర్ హర్డ్ ద స్క్రై అంటే అక్కడ అరుపు విని, ద పర్ఫ్యూమ్డ్ ఛాంబర్ ఈజ్ ఆన్ ఫైర్, హీ ఇమీడియట్లీ వెంట్ దేర్ అంటే ఆ పర్ఫ్యూమ్డ్ ఛాంబర్ మంటల్లో ఉందని ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాడు. బట్ బిఫోర్ హీ అరైవ్డ్ ఎట్ ద పర్ఫ్యూమ్డ్ ఛాంబర్, అక్కడికి ఆయన వచ్చే లోపలే ఇట్ హ్యాడ్ బర్న్ టు ద గ్రౌండ్, అది పూర్తిగా కాలిపోయింది. అప్పుడు ట్రెజరర్ తిరిగి ఆ మొనాస్టరీని అండ్ పార్డన్ ద థీఫ్, ఆ దొంగని క్షమించి ఆయన చేసిన నేరాలకి ఆయన తిరిగి కట్టించాడు. ద థీఫ్ వాజ్ రీబార్న్ యాజ్ ద పెటాగోస్ట్. ఆ దొంగ అంటే ఎవడైతే ఇతని మీద ఇలాగ పగతో చేసాడో ఆయనే ఆ పెటాగోస్ట్ అంటే పాము, అంటే విషం లేని పాముగా జన్మించాడని. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్కడ అంటే, ఇతను ఒక మనిషి బురదలో ఉండడాన్ని, ఎవరు ఆ మనిషి చూద్దాం. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్, ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్దాం. వన్ డే వెరీ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ యాజ్ హీ వాజ్ పే హిజ్ రెస్పెక్ట్స్ టు ద బుద్ధాకి నమస్కరించాలని ఆయన వెళ్తూ ఉంటే, హీ సా హిడెన్, ఆయన రెస్ట్ హౌస్లో ఎట్ ద గేట్ ఆఫ్ ద సిటీ ముందు ఒక దొంగ, ఆయన కాళ్ళేమో బురదతో నిండిపోయి, ఆయన డ్రెస్ ఏమో తల మీదకి వచ్చింది, అంటే తల కవర్ చేసుకున్నాడు. ట్రెజరర్ తను ఏమనుకున్నాడు, ఈ మనిషి కాళ్ళు బురదలో ఉన్నాయి,
ఇతను మైట్ ప్రౌలర్ ఇన్ హైడింగ్, అంటే రాత్రులు తిరిగేవాడు, ఎవరికి తెలియకుండా దొంగ లాంటి వాడని. నెవర్ మైండ్, ఐ నో హౌ టు గెట్ ఈవెన్ విత్ యూ, నీతో కూడా ఎలా ఉండాలో నాకు తెలుసు అన్నాడు. అండ్ కన్సీవింగ్ ఎ గ్రెడ్జ్ అగాన్స్ట్ ద ట్రెజరర్, ఆ దొంగకి ట్రెజరర్ మీద ఒక గ్రెడ్జ్ అంటే పగ. ఈ బర్న్ హిస్ ఫీల్డ్, ఆయన యొక్క పొలాన్ని 7 సార్లు కాల్చేశాడు. అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ, పాపం పశువుల కాళ్ళు అంటే కట్ చేసేసాడు. ఆ పశువులు ఉన్న దాన్ని 7 సార్లు కాల్చాడు. ఆయన ఇల్లు కూడా 7 సార్లు కాల్చేశాడు ఆ పగతో. అయితే అతనే ఈ విధంగా జన్మించాడు. అప్పుడు ఈ దాన్ని ఆయన ఆ, దొంగని క్షమించి మళ్ళీ ట్రెజరర్ ఏం చేశాడంటే మోనాస్ట్రీని కట్టాడు. ఆ థీఫ్, ఏ దొంగ అయితే ఇలా కాల్చాడో అతనే ఈ కరవని అంటే విషం లేని పాము లాగా దెయ్యం లాగా పుట్టాడు. అంటే విషం లేని పాము లాగా ఆ దెయ్యం ఉంది ఇప్పుడు. అంటే ఆ పైకేమో విషం లేని పాములా కనిపిస్తూ అది ఘోస్ట్ అనమాట, పెటా ఘోస్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎందుకు పగ పెంచుకున్నాడు ట్రెజరర్ మీద? కంటిన్యూటీ నాకు మిస్ అయింది. అదా ఎందుకు కాదు, ఒక పగ ఉంది ఆయన మీద. ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు చూడండి అకారణంగా బాధలు పెడతారు కదా వీళ్ళకి, ఇతనికి బోల్డ్ అంతా ఉంది కదా అని. ఆయనకి అంత ఉందని గ్రెడ్జ్ పెంచుకున్నాడు. ఓకే. ఉంటారు కదండి వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకపోయినా. ఆయన రాత్రి వేళ తిరుగుతున్నాడు అంటే అనేది ఈ ఓకే, హామ్ ట్రెజరర్కి చేయకపోయినా అర్థమైపోయింది. అదే తనకి హామ్ చేయకపోయినా కానీ పగ అనవసరంగా పెంచుకున్నాడు. అంతే, అది అది అలాగే ఉంది కదా. అంటే అతన్ని చూసి ఈయనని ఆ లోపల ఉన్న పగతో కాల్చాడు అవన్నీను, అతను కట్టిన కట్టడాలు. అడిగితే ఆ పెటాగో అంటే అతని యొక్క సర్వెంట్ని అడిగితే ఇతనికేమో ఆ పెర్ఫ్యూమ్డ్ చాంబర్ ఇష్టం అంటే దాన్ని కాల్చేసాడు. అలాగనమాట. Fools unaware that explanatory translation, unaware that evil rebounds through evil acts, they hurt themselves as flies leap into fire and burn. Their own executioners they become. Commentary. An individual who does not possess wisdom, here wisdom is meant to be the capacity to weigh right and wrong. ఏంటి అక్కడితో అయిపోయిందా? అక్కడితో అయిపోయింది. చెప్పండి రండి. అంటే మూర్ఖులు వాళ్ళు చేసేటటువంటి, నాకు మా పక్క వాళ్ళ అంటే క్రూర పనులకి ఆ ఫలితాలు ఇలా ఉంటాయని వాళ్ళు అనుకోకుండా వాళ్ళని వాళ్ళే హర్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇవి అంటే చెడు పనుల ద్వారా వాళ్ళకి వాళ్ళే హాని చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఫ్లైస్ లీప్ ఇన్ టు ద ఫైర్, అంటే ఇలాగా ఈగలు ఏం చేస్తాయంటే మంటల్లోకి దూకుతాయి. దేర్ ఓన్ ఎగ్జిక్యూషనర్స్ దే బికమ్, అంటే వాళ్ళు చేసిన పనికి వాళ్ళే ఎగ్జిక్యూషనర్స్, అంటే కార్యాచరణ కార్యంలోకి తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళ చెడ్డుని. లేకపోతే అందులోకి అంటే అగ్నిలోకి దూకడం వల్ల వాళ్ళు చేసిన ఇవిల్ పనులకి వాళ్ళే ఫలితాలు అనుభవిస్తున్నారు. అలాగే ఇంత చెడు కార్యాలు చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి అసలు ఎక్కడో చెప్పారండి, టు ది పవర్ ఆఫ్ 10 టు ది పవర్ ఆఫ్ 10 ఇంకంత అంత ఫలితం అనుభవిస్తారట. ఇప్పుడు చేసిన దానికి అంత ఎక్కువ ఫలితం. అదే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఒక నవల రాసి అదేమోని అంటే 3 రెట్లు ఎన్ని రెట్లు అయిపోతుందట ఆ పాపం యొక్క. అంటే అతను అడుగుతాడు, నేను 3 రోజులు ఒక ఆయన గూఢచారిని బంధించి, ఆయనకి ఏంటంటే అఫీషియల్ అనమాట, ఆ 3 రోజుల పాటు తిండి లేకుండా వాళ్ళకి టాయిలెట్కి వెళ్లకుండా బంధించేశారు. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆయన నెక్స్ట్ బర్త్లో ఒక మహాత్ముడిగా జన్మించితే అతని హట్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బయటకు రాకుండా మూసేశారు. ఒక ఎన్నాళ్ళు 30 రోజులు, 3 నెలలు. అంటే అప్పుడు ఇతను అడుగుతాడు, అప్పుడు నేను 3 రోజులు చేస్తే నాకు ఇప్పుడు 3 నెలలు ఎందుకంటే అది అన్ని రెట్లు అవుతుంది ఆ కర్మ అంటున్నాడు. చేసిన చెడు కర్మ అన్ని రెట్లై మన్ని బాధ పెడుతుందని. అలాగే కామెంటరీలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరికైతే జ్ఞానం లేదో
అలాంటి వాళ్ళని డుమెద్హో అని అంటారనమాట. ఇక్కడ జ్ఞానం అన్నది కెపాసిటీ టు వెయి రైట్ అండ్ రాంగ్, ధర్మాధర్మాలు తెలుసుకునే జ్ఞానం అన్నమాట. ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే అయిపోయిందండి. ఆ జ్ఞానం లేని వాళ్ళే ఇలాంటి చెడ్డ పనులు చేస్తారు. ఈనాడు మనం చేసే హాని కొన్ని రెట్లు పెరిగి మనకు వస్తుంది అది. Okay. Next chapter. The evil మనకి ఇంత results పెద్ద of హెడ్డింగ్ ఉంది. hurting the pious. Evil పయస్ results. Pious. పిఐ Pious అంటే meaning. పవిత్రమైన. Evil results of hurting harmless saints. Harming the holy is disastrous, awful states in the wake of evil doing. The story of Venerable Mahamoggallana. While residing at the Jetwana monastery, the Buddha spoke these verses. With reference to Venerable Mahamoggallana, once upon a time the heretics met together and said to each other, Brethren, do you know the reason why the gifts and offerings to the Buddha have waxed great? No, we do not know. But do you know? Indeed, we do know. It has all come about through one Venerable Moggallana. For Venerable Moggallana goes to heaven and asks the deities what deeds of merit they performed, and then he comes back to earth and says to men, by doing this that men receive such and such glory. Then he goes to hell and asks also those who have been reborn in hell what they did, and comes back to earth and says to men, by doing this and that men experience such and such suffering. Men listen to what he says and bring rich gifts and offerings. Now, if we succeed in killing him, all these rich gifts and offerings will fall to us. చెప్తారా?